Morning everyone. In previous session, we have already discussed about HTML concepts. In this session, we are going to learn about DHTML concepts. Today's our learning objectives are DHTML, advantages and disadvantages of DHTML, cascading style sheet syntax, advantages and disadvantages, selector and types of selectors. DHTML. DHTML stands for Dynamic Hypertext Markup Language. DHTML is not a programming or markup language like HTML. DHTML stands for Dynamic Hypertext Markup Language. It is not a programming language or markup language like HTML. It is term that is used to describe the creation of dynamic and interactive web pages. DHTML అనేది డైనమిక్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు, మార్కప్ లాంగ్వేజ్ లైక్ HTML కాదు. It is a term. It is used to describe the creation of dynamic and interactive web pages. మనం డైనమిక్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ వెబ్ పేజెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఈ DHTMLని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. One of the advantage of DHTML for web design and clients that it can combine the use of HTML, JavaScript or VBScript, XML and cascading style sheets. మనం ఈ HTML ప్రోగ్రామ్కి ఎయిదర్ జావాస్క్రిప్ట్ని కానీ VBScriptని కానీ XML కానీ CSS కానీ యాడ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అంటే ఎంబెడ్ చేసుకోవటం వల్ల డైనమిక్గా మనం ఇంటరాక్ట్ అవడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. మనకి HTMLకి వచ్చేసి ఓన్లీ స్టాటిక్ పేజెస్ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. HTMLలో స్టాటిక్ పేజ్ అంటే కనుక ఓన్లీ ఎన్నిసార్లు చూసినా కానీ అదే పేజ్ కనపడుతుంది తప్ప మనకి పేజ్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. అదే డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ అంటే కనుక ఎవ్రీ టైం పేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. HTML is capable of producing only static pages. That is, the information that it shows in a page cannot be user specific and it cannot facilitate user interaction. In static web pages, user interaction is not performed and user cannot be interacted. Okay, but dynamic content can very well facilitate user interaction and pages can made user specific and time specific. Okay, all the users to set their own settings to view pages. This is possible in DHTML. DHTML stands for Dynamic Hypertext Markup Language. It is not a programming or markup language like HTML. It is a term that is used to describe the creation of dynamic and interactive web pages. One of the advantages of DHTML for web design and clients that it can combine the use of HTML, JavaScript or VBScript, XML and cascading style sheets. HTML is capable of producing only static web pages. That is, the information that it shows in a page cannot be user specific and cannot facilitate user interaction. But dynamic content can very well facilitate user interaction or pages can made user specific and time specific. It allows the user to set their own settings to view pages.
For example, a page may recognize the user and greet him with his name, or it may ask user to fill the information and perform validity or calculations on it. Okay. Example for the DHTML is a page may recognize the user and greet him with his name, or it may ask the user to fill information and perform validity or calculations on it. To design a website with dynamic content, we need to set off technologies like HTML, CSS, JavaScript or VBScript, XML, etc. This technological integration is nothing but DHTML. ఎగ్జాంపుల్కి మనం డిహెచ్టిఎంఎల్ అంటే కనుక డైనమిక్ కంటెంట్ అంటున్నాం కదా, వెబ్ పేజ్ను ఓపెన్ చేయంగానే యూజర్ని రికగ్నైజ్ చేసి అతని నేమ్తో గ్రీట్ చేయటం, లేదా అతని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫిల్ చేయమంటాం, అతను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయటం, ఇదంతా ఏంటి డైనమిక్గా కంటెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సపోజ్ మనం డైనమిక్ కంటెంట్ అనేది వెబ్సైట్లో డిజైన్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి ఏవేం కావాలి, హెచ్టిఎంఎల్, వాటిల్లో క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ని కానీ, జావా స్క్రిప్ట్ని కానీ, వీవీ స్క్రిప్ట్ని కానీ, ఎక్స్ఎంఎల్ కానీ ఇవి కావాలి. ఈ టెక్నాలజికల్ ఇంటిగ్రేషన్ని ఏమంటారంటే డిహెచ్టిఎంఎల్ అని అంటారు. ఓకే. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిహెచ్టిఎంఎల్. DHTML is more efficient for content management purpose. A rich set of graphical capabilities can be implemented. Okay? Rich set of graphical capabilities can be implemented. It is a event-driven programming. Results in DHTML is very fast and fresher content, which is more visual appealing. Both content and layouts can be quickly manipulated. DHTML content loads very fast. It supports for XML and supports document object model. Advantages of DHTML is DHTML is more efficient for content management purpose. It has rich set of graphical capabilities and it is a event-driven programming. Results in DHTML is very fast and fresher content, more visual appealing. Both content and layouts can be quickly manipulated. DHTML content loads very fast. It supports for XML, supports document object model. Okay. What are the disadvantages of DHTML? Disadvantages are costly editing tools, long and complex coding, browser support problems. Costly editing tools. Although DHTML provides great functionality, but the DHTML editors available are expensive. Dreamweaver is an example of HTML editor. డిహెచ్టిఎంఎల్ అంటేనే గ్రేట్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. డిహెచ్టిఎంఎల్ ఎడిటర్స్ అనేవి సమ్వాట్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి డ్రీమ్వ్యూవర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ HTML editor. This is the costly editing tool. Okay. DHTML code is long and complex. DHTML coding is long and complex. All browsers are not supported for DHTML. It has third problem as browser support problems. DHTML suffers from browser support problems. For example, a code written for Netscape might not be work in Internet Explorer and vice versa. మనం డిహెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అనేది రాసిన తర్వాత నెట్స్కేప్ నావిగేటర్లో రాసిన కోడ్ అనేది
ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ సపోర్ట్ చేయదు. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో రాసిన కోడ్ అనేది నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అనేది సపోర్ట్ చేయదన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిహెచ్టిఎంఎల్. వన్స్ అగైన్, what are the disadvantages of DHTML? First one as the costly editing tools. Next one as the long and complex coding. Another one as browser support problems. Costly editing tool means DHTML provides great functionality, but DHTML editors available are expensive. Dreamweaver is the example of HTML editor. This is the costliest or expensive editor. In DHTML, coding is somewhat larger and complex, and browser support problems. DHTML suffers from browser support problems. Example, a code written for Netscape might not work in Internet Explorer, and code written in Internet Explorer is not working Netscape Navigator. Okay, these are the disadvantages of DHTML. Next one is the cascading style sheets. CSS. Cascading style sheet is nothing but the CSS. CSS stands for cascading style sheet. CSS is a style sheet language used to describe the presentation semantics. Means look and formatting of document written in markup language. సిఎస్ఎస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ప్రజెంటేషన్ సిమాంటిక్స్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఇది మనం మార్కప్ లాంగ్వేజ్లో రాసిన డాక్యుమెంట్ని ఫార్మాట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. The common application of CSS is to style web pages written HTML and XHTML, but the language can also be applied to any kind of XML document. Okay, CSS stands for cascading style sheets. CSS is a style sheet language used to describe the presentation semantics of document written in markup language. Common applications of CSS is to style web pages written in HTML. The common application of CSS is to style web pages written in HTML and XHTML, but the language can also be applied to any kind of XML document. ఓకే, మనం క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే మనం HTML అంటే మార్కప్ లాంగ్వేజ్లో రాసిన డాక్యుమెంట్ని ఫార్మాట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. జనరల్గా ఈ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనేది ఎక్కడ రాస్తాము అంటే HTMLలో కానీ XHTMLలో కానీ రాస్తాము. దీన్ని XML డాక్యుమెంట్లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు. మనం ఈ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి. It is a simple syntax. Number of English keywords to specify the names of various style properties. ఒక స్టైల్ షీట్కి వచ్చేసి లిస్ట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈచ్ రూల్లో 1 or more సెలెక్టార్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ బ్లాక్ అనేది ఉంటుంది. డిక్లరేషన్ బ్లాక్ వచ్చేసి లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్స్ అనేవి విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్లో యూజ్ చేస్తాము. ఈ డిక్లరేషన్లో ఏముంటుందంటే ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. డిక్లరేషన్కి మధ్య ఏముంటుందంటే సెమీకోలన్తో సపరేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో హెచ్1 అనేది ఏంటి, కీవర్డ్, ఇంగ్లీష్ కీవర్డ్ అంటే కనుక దీంట్లో సెలెక్టార్ అంటారు. ఈ సెలెక్టార్ అంటే కనుక ఒక సెలెక్టార్గా వేటిని తీసుకోవచ్చు అంటే HTML ట్యాగ్స్ని తీసుకోవచ్చు, ఐడీస్ని తీసుకోవచ్చు, క్లాస్ నేమ్స్ని తీసుకోవచ్చు. వీటికి లిస్ట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి.
మనం ఇక్కడ సెలెక్టర్ తీసుకున్న తర్వాత వన్ ఆర్ మోర్ డిక్లరేషన్ ఫర్ దట్ సెలెక్టర్, ఆ సెలెక్టర్కి వన్ ఆర్ మోర్ డిక్లరేషన్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు. ఈ డిక్లరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ తీసుకోవాలి అంటే విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. ఈ కర్లీ బ్రేసెస్లో డిక్లరేషన్స్ అనేవి తీసుకుంటాం. ఇవి వచ్చేసి ఈచ్ డిక్లరేషన్లో ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ఈచ్ డిక్లరేషన్లో ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూని మనం ఎలా సపరేట్ చేస్తామంటే కోలన్తో సపరేట్ చేస్తాము. డిక్లరేషన్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ విత్ ద సెమీకోలన్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్కి వచ్చేసి సెలెక్టర్, ఈచ్ సెలెక్టర్కి వచ్చేసి మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్స్ వచ్చేసి విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్లో ఎన్క్లోజ్ చేస్తాము. ఈ డిక్లరేషన్స్ వచ్చేసి సెమీకోలన్తో సపరేట్ చేస్తాం. ఈచ్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts, ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ. ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూని దేంతో సపరేట్ చేస్తాము అంటే కోలన్తో సపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇందాక చూసిన మనం సింటాక్స్లో సెలెక్టర్ అన్నాం కదా, సెలెక్టర్ అనేది ఒక HTML ఎలిమెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదా ఓన్ క్లాస్ అయినా అవ్వచ్చు, ఐడి అయినా అవ్వచ్చు. ప్రతి ఒక్క డిక్లరేషన్లో కూడా ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ అనేవి ఉంటాయి. ప్రాపర్టీని ఏమంటారంటే స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఆ ప్రాపర్టీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని అంటే మనం ఇచ్చే వాల్యూని బట్టి ప్రాపర్టీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్కి ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటే టైపు, సైజు, కలర్ అనేది ఉంది. కలర్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ కానీ, బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కానీ, అదర్ ఎలిమెంట్స్ని కానీ వీటినైనా సెట్ చేసుకోవడానికి. టెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే కనుక వర్డ్స్ మధ్య ఎంత స్పేసింగ్ ఉండాలి, లెటర్స్ మధ్య ఎంత ఉండాలి, లైన్స్ మధ్య ఎంత ఉండాలి అనేది. అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ అంటే కనుక లెఫ్ట్ అలైన్మెంటా, రైట్ అలైన్మెంటా, సెంటరా, జస్టిఫికేషనా. ఇమేజెస్ని, టేబుల్స్ని, అదర్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, స్టైల్ షీట్లో తీసుకునే పాసిబిలిటీ అనేది ఉందన్నమాట. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, సెలెక్టర్ అంటే కనుక నార్మల్గా HTML ఎలిమెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, అవర్ ఓన్ క్లాస్ అయినా అవ్వచ్చు, ఐడి అయినా అవ్వచ్చు. ఒక క్లాస్కి వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ డిక్లరేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్లో తీసుకుంటాం. Declaration consists of property and a value. Property is the style attribute. We want to change each property has a value. Types of properties supported by cascading style sheets are font properties such as type, size, and color. Color of text, backgrounds, and other elements. Text attributes such as spacing between words, letters, lines of a text. Alignment of text, either left alignment, right alignment, center, or justification. Images, tables, and other elements. These are supported by cascading style sheets. Okay. Advantages of cascading style sheets. Cascading style sheet advantages are it saves time, pages load faster. CSS saves time. You can write CSS once and then reuse same sheet in multiple HTML pages. Once we can write in CSS, then reuse same sheet in multiple HTML pages. Next advantage is pages load faster. If you are using CSS, you do not need to write HTML tag attributes every time. Just write one CSS rule of a tag and apply to all the occurrences of the tag. ఒక్కసారి మనం ఆ ట్యాగ్కి కనుక CSS
రూల్ని కనుక అప్లై చేస్తే మనం ఆ ట్యాగ్ని ఎక్కడైతే అప్లై చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఆ రూల్ అనేది అప్లికబుల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ cascading style sheet, you do not need to write HTML tag attribute every time. Just write one CSS rule of a tag and apply to all occurrences of the tag. So less code means faster download time, easy maintenance, and superior styles to HTML, multiple device capabilities, create dynamic pages. Once again, CSS saves time. You can write CSS once and then reuse same sheet in multiple HTML pages. Pages load faster. If you are using CSS, you do not need to write HTML tag attribute every time. Just write one CSS rule of a tag and apply to all the occurrences of the tag. So less code means faster download time, easy maintenance, superior styles to HTML, multiple device capabilities, create dynamic pages. Okay. Disadvantages. Browser capability is one of the disadvantage, and lack of variables, different syntax to HTML, lack of security. These are the disadvantages. Browser capability means CSS differently works on different browsers. Internet Explorer and Opera supports CSS as different logic. And lack of variables, different syntax to HTML, lack of security. Okay, this is about the disadvantages of CSS. Okay. What is CSS? CSS means cascading style sheet. It is a language used to describe the presentation semantics of document written in markup language. Common application of CSS is to style web pages written in HTML and XHTML. Languages can also apply to any kind of XML document. Syntax for the cascading style sheet. Style sheet consists of list of rules. Each rule consists of one or more selectors and declaration block. A declaration block consists of list of declaration within curly braces. Each declaration itself consists of property, colon, value, and declaration is ended with the semicolon. Okay. Syntax for the cascading style sheet is selector. Here we are taking H1. H1 as the selector. H1 అనేది ఏంటి హెడర్ ట్యాగ్లో లార్జ్ హెడ్డింగ్ డిస్ప్లే అవటానికి. వాటికి ఏమేమి డిక్లరేషన్స్ ఇచ్చాము? కలర్ అనేది బ్లూ, సైజ్ అనేది 12 పాయింట్స్ ఇచ్చాము. ఏమవుతాయి? కలర్ అనేది అట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి బ్లూ అవుతుంది. ఫాంట్ సైజ్ అనేది అనదర్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ 12 అనేది సైజ్ అవుతుంది అన్నమాట. జనరల్గా సెలెక్టర్ వచ్చేసి HTML ఎలిమెంట్ అయినా కావచ్చు, లేదా ఓన్ క్లాస్ అయినా కావచ్చు, లేదా ఐడి అయినా కావచ్చు. ప్రతి ఒక్క డిక్లరేషన్లో కూడా ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ప్రాపర్టీ అనేది ఏంటంటే స్టైల్ అట్రిబ్యూట్. ఇట్ చేంజ్ ఈచ్ ప్రాపర్టీ హ్యాస్ ఏ వాల్యూ. CSS supported by types of properties. Those are font properties such as the type, size, and color. Color of the text, backgrounds, and other elements. Text attributes such as the spacing between the words, letters, and lines of text. Alignment of text, images, tables, and other elements. Okay,
What are the advantages of the CSS? CSS saves time. You can write CSS once and then reuse same sheet in multiple HTML pages. Pages load faster. If you are using CSS, you do not need to write HTML tag attributes every time. Just write once CSS rule of a tag and apply to all the occurrences of a tag. So less code means faster download time, easy maintenance, superior styles to HTML, multiple device capabilities, create dynamic pages. Disadvantages are browser capabilities, lack of variables, and different syntax to HTML, and lack of security. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము. మనం ఏం చెప్పాము, HTML ట్యాగ్లో స్టైల్ అనే ట్యాగ్ తీసుకొని అది ఏ టైప్ అనేది డిఫైన్ చేసి మనకి కావాల్సిన HTML ఎలిమెంట్స్కి డిక్లరేషన్స్ అనేవి మోర్ దాన్ వన్ డిక్లరేషన్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడ HTML హెడ్ అని పడింది, హెడ్ కాదు, HTMLకి ఎండ్ HTMLకి మధ్యలో హెడర్ ట్యాగ్లో నేను టైటిల్ ట్యాగ్ అనేది తీసుకున్నాను. ఈ టైటిల్ ట్యాగ్లో అంటే నాకు టైటిల్ బార్ మీద CSS ఎగ్జాంపుల్ అని వస్తుంది. స్టైల్ వచ్చేసి టైప్ టెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ CSS అని తీసుకున్నాను. ఈ స్టైల్కి ఓపెన్ స్టైల్లో ఏ టైపు, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అని తీసుకున్నాము. టెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ CSS అని తీసుకున్నాము. ఈ స్టైల్లో నేను ఇక్కడ సెలెక్టార్స్ తీసుకొని వాటికి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే డిక్లరేషన్స్ అనేవి ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు H1 అనేది ఏంటి, ట్యాగ్ నేమ్. నాకు బాడీ ట్యాగ్లో ఎక్కడైతే H1 వస్తుందో, హెడర్ ట్యాగ్ వస్తుందో, ఈ హెడర్ ట్యాగ్కి ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాల్యూస్ అనేవి అప్లికబుల్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా లార్జ్లో, కలర్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్లో కనపడుతుంది హెడ్డింగ్ అనేది. H2 అనే హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి లార్జ్, కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్లో కనపడుతుంది. ఓకే, నేను ఇక్కడ స్టైల్ని క్లోజ్ చేశాను. బాడీ ట్యాగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, వెబ్ పేజ్లో ఏ కంటెంట్ని అయితే వ్యూ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం బాడీ ట్యాగ్లో రాస్తాం. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, H1 అండ్ H2 ట్యాగ్స్ని తీసుకున్నాను. ఈ H1 ట్యాగ్లో వెల్కమ్ టు GDC BCM అన్నాను. ఈ వెల్కమ్ టు GDC BCMకి నేను ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి, డిక్లరేషన్స్ ఏమి ఇచ్చాను, ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఎక్స్ట్రా లార్జ్లో, కలర్ అనేది రెడ్ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ H2 అనే హెడర్ ట్యాగ్ వచ్చేసి డైనమిక్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనే హెడ్డింగ్ వస్తుంది, అది లార్జ్ అండ్ బ్లూ కలర్లో కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేసాం, HTML ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తే మనకేమొస్తుంది, 2 హెడ్డింగ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఒకటి వెల్కమ్ టు GDC BCM అనేది ఎక్స్ట్రా లార్జ్లో రెడ్ కలర్లో కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ డైనమిక్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది లార్జ్ ఫాంట్లో మీకు బ్లూ కలర్లో కనపడుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ సెలెక్టార్స్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా సింటాక్స్లో, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్లో సింటాక్స్లో మనం సెలెక్టార్ అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసాం. అసలు సెలెక్టార్ అంటే ఏంటి? సెలెక్టార్ ఈజ్ అన్ ఐడి ఆర్ ట్యాగ్ ఆర్ ఏ క్లాస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టైల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సెలెక్టార్ అనేది ఒక ఐడి కావచ్చు, ట్యాగ్ కావచ్చు, క్లాస్ అయినా కావచ్చు, స్టైల్ ప్రాపర్టీస్. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టార్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అవి వాటిని మాత్రం కంపల్సరీగా ఈ సెలెక్టార్స్ అన్నిటినీ కూడా స్టైల్ అనే ట్యాగ్లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, స్టైల్ టైప్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ /CSS అని తీసుకున్నాను, స్టైల్ని క్లోజ్ చేసేసాను. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టార్స్ వచ్చేసి టోటల్ 7 టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టార్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ యాజ్ ద సింపుల్ సెలెక్టర్, సెకండ్ వన్ యాజ్ ద గ్రూప్ సెలెక్టర్, third one as the contextual selector, fourth one as ID selector, fifth one as class selector, sixth one as subclass selector, and
seventh one as pseudo class selector. Okay, first one as simple select. The tag name followed by a set of properties and values enclosed within the braces is nothing but the simple selector. Okay, simple selector ante kanaka tag name oka single tag name ki ante single tag name or id or class ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాల్యూస్ని విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్లో ఎన్క్లోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. మనం కింద ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే పి అనేది ఏంటమ్మా, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. ఈ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి మనం ఏం సెట్ చేసాం, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏరియల్ అని తీసుకున్నాం, ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి 9 పాయింట్స్ అనేది తీసుకున్నాం. ఈ పారాగ్రాఫ్లో వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అని తీసుకున్నాం, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఏం తీసుకున్నాం, ఏరియల్ అని తీసుకున్నాం, ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి 9 పాయింట్స్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ సెలెక్టర్ అంటే కనుక ట్యాగ్ నేమ్, ఇక్కడ ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి, పి అనేది ఏంటి, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. ఈ ట్యాగ్స్ని మాత్రం యాంగులర్ బ్రాకెట్లో ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఈ ట్యాగ్కి నేను సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ని సెట్ చేస్తున్నాను. ఏంటి, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజ్ అనేవి అట్రిబ్యూట్స్, వాటి వాల్యూస్ వచ్చేసి ఏరియల్ అండ్ 9 పాయింట్స్ అనేవి తీసుకున్నాను. దీన్ని ఎక్కడ ఎన్క్లోజ్ చేశాను, స్టైల్ ట్యాగ్లో ఎన్క్లోజ్ చేశాను. ఇది జనరల్గా హెడర్ పార్ట్లో రాస్తాము. బాడీ పార్ట్లో ఎక్కడైతే పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా వీటి యొక్క డిక్లరేషన్స్ అనేవి దీనికి అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఇక్కడ నేను ఈ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లో వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అనేది ఏరియల్ ఫాంట్ 9 సైజ్తో డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. అంటే ఒక సింగిల్ ట్యాగ్కి నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాల్యూస్ అనేవి ఇచ్చుకుంది, ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ట్యాగ్కి. దీన్ని ఏమంటారు, సింపుల్ సెలెక్టర్ అంటారు. నెక్స్ట్ గ్రూప్ సెలెక్టర్. ఇన్ సింపుల్ మేనర్ ఐడెంటికల్ స్టైల్స్ కెన్ అప్లై టు multiple tags by listing the tag names separated by commas. మనకి సింపుల్ సెలెక్టర్ లానే గ్రూప్ సెలెక్టర్ కూడా, కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే ఐడెంటికల్ స్టైల్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్కి కనుక మనం ఇస్తే, ఈ మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ని ఎలా ఇవ్వాలి, ట్యాగ్స్ మధ్య కామాతో సపరేట్ చేయాలి. ఓకే, అంటే మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్కి మనం ఐడెంటికల్ స్టైల్స్ అనేవి అప్లై చేయడానికి ఈ గ్రూప్ సెలెక్టర్ అనేది కావాలి. మనం కింద ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో H1, H2, H3 అనేవేంటి, 3 ట్యాగ్స్. ఈ 3 ట్యాగ్స్ కూడా దేనికి యూజ్ చేస్తాం, హెడ్డింగ్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఈ మూడిటికి కూడా సేమ్ స్టైలింగ్ అనేది ఇస్తున్నాం అన్నమాట. జనరల్గా స్టైల్ అప్లై చేయాలి అంటే మనం హెడర్ పార్ట్లో అప్లై చేస్తాము. ఏ ట్యాగ్స్కి అయితే మనం స్టైల్ని అప్లై చేసామో ఆ ట్యాగ్స్ని మనం బాడీలో యూజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టైల్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్కి ఈ కింద ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో స్టైల్ టైప్ టెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ సిఎస్ఎస్ అని తీసుకున్నాను. H1 అనేది ఒక ట్యాగ్, H2 అనేది ఇంకొక ట్యాగ్, H3 అనేది ఇంకొక ట్యాగ్. అంటే మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్కి నేనేమి ఇచ్చాను, డిక్లరేషన్స్ అనేవి ఇచ్చాను. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏరియల్ అని ఇచ్చాను, కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్. ఎక్కడైతే నాకు H1 వస్తుందో అక్కడ మీరు ఏ టెక్స్ట్ అయితే రాశారో ఆ టెక్స్ట్కి ఏరియల్ ఫాంట్ అండ్ కలర్ వచ్చేసి బ్లూ వస్తుంది. H2కి సేమ్ స్టైల్ వస్తుంది, H3 కూడా సేమ్ స్టైలే వస్తుంది. ఎక్కడైతే మీకు ఈ ట్యాగ్ బాడీ ట్యాగ్లో అప్లికబుల్ అవుతుందో అన్ని చోట్ల కూడా ఆటోమేటిక్గా ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏరియల్, కలర్ వచ్చేసి బ్లూ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. జనరల్గా ఈ స్టైల్ అనేది హెడర్ ట్యాగ్లో తీసుకుంటాం, బాడీ ట్యాగ్లో ఈ H1, H2, H3 అనేవి అప్లై చేస్తాం. చూడండి, బాడీ ట్యాగ్లో నేను ఎలా తీసుకున్నాను, యాంగులర్ బ్రాకెట్స్లో H1
H2 H3 అనేది తీసుకున్నాను. H1 H2 H3 అనేది తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ట్యాగ్స్ కింద తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వీటిని ఏమంటారు, సెలెక్టార్స్ అంటారు. అంటే ఎక్కడైతే మన ప్రోగ్రాంలో H1 వస్తుందో, H1 ట్యాగ్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాపర్టీ, ఈ స్టైల్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది అనమాట. బాడీ పార్ట్లో ఎక్కడైతే H1 కానీ H2 కానీ H3 వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ స్టైల్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది. ఏమి స్టైల్ ఇచ్చాము, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఏమో ఏరియల్, కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్. నాకు లార్జ్ హెడ్డింగ్తో వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏరియల్, కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్లో. H2 అంటే కనుక H1 కన్నా స్మాలర్ హెడ్డింగ్తో వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అనేది ఏరియల్ ఫ్యామిలీ, కలర్ బ్లూ కలర్ వస్తుంది. H3 అంటే హెడ్డింగ్ H2 కన్నా స్మాలర్ హెడ్డింగ్ వస్తుంది. ఇది కూడా మనకి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏరియల్, కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్లో వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంటెక్స్చువల్ సెలెక్టర్. Contextual selector gives the combination of tags and subtags separated by commas. Separated by not commas, spaces. Contextual selector gives the combination of tags and subtags separated by spaces. For example, the contextual selector in the example below is P is used for the paragraph tag and EM is used for the emphasized text. This rule says that emphasized text within a paragraph should have a yellow background. In this example, emphasized text within the paragraph should have which color? Background as the yellow color. Background is yellow color. In this example, emphasized text within the paragraph should have yellow color as the contextual selector. These two are the tags. This tag is used for P tag is used for paragraph. EM tag is used for emphasized text. Emphasized text within the paragraph should have yellow color. Okay. Generally, P tag is used for the paragraph alone and EM tag is used for emphasized text. For example, in this program, style type text CSS, EM space P space EM means contextual selector. This contextual selector we are taking two tags, tag and subtag and declaration. Contextual tag అంటే కనుక ట్యాగ్కి సబ్ ట్యాగ్ అనేది తీసుకుంటాము. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో ఎంఫసైజ్ టెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్ అనేది ఎల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్తో రావాలన్నమాట. ఇక్కడ నేను పిఈఎం వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అనగానే ఏమవుతుంది, పారాగ్రాఫ్ ఎంఫసైజ్ టెక్స్ట్తో ఈ పారాగ్రాఫ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఎల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్తో. నేను పి అంటే కనుక ఓన్లీ పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈఎం అంటే కనుక ఎంఫసైజ్ టెక్స్ట్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి కాంటెక్స్చువల్ సెలెక్టర్. నెక్స్ట్ ఐడి సెలెక్టర్. ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ఐడి సెలెక్టర్ ఆర్ one tag only because script programs can identify individual elements by using this ID. Okay, ID selector అనేది ఓన్లీ వన్ ట్యాగ్. దీంట్లో ఏంటంటే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఐడి అనే ద్వారానే ఇవ్వాలి. కంపల్సరీగా ఐడికి నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి. మనం స్టైల్ని స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు మాత్రం దాని ముందర హ్యాష్ సింబల్ అనేది పెట్టాలి. దీంట్లో చూడండి, స్టైల్ టైప్ టెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ అన్నాము, ఆబ్లిక్ సిఎస్ఎస్ అన్నాము. మై పార్ అనేది ఏంటి, ఐడి నేమ్. ఐడికి కంపల్సరీగా నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి.
ఇది ఐడి నేమ్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? దీని ముందర ఎప్పుడైతే హ్యాష్ సింబల్ పెట్టామో ఖచ్చితంగా దీనికి నేమ్ అనేది నేమ్ అని, ఐడి నేమ్ అని. ఓకే, దీనికి వచ్చేసి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏరియల్, ఫాంట్ వెయిట్ వచ్చేసి బోల్డ్గా తీసుకున్నాము. తర్వాత స్టైల్ని క్లోజ్ చేసాము. దీన్ని బాడీ ట్యాగ్లో అప్లై చేస్తున్నాను. ఈ పారాగ్రాఫ్కి నేను మై ప్యార్ అనే ఐడి ఇచ్చాను. ఇది వచ్చేసి వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అని చెప్పేసి అన్నాము. ఇది ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఏరియల్ అండ్ వెయిట్ వచ్చేసి బోల్డ్గా నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఐడి సెలెక్టర్. నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ ద క్లాస్ సెలెక్టర్. A general style that can be applied to any tag is known as style class and is defined by assigning the class name preceded by period to its style properties. జనరల్గా ఏదైనా ఒక ట్యాగ్కి నేను స్టైల్ని అప్లై చేయాలి అంటే కనుక ఏం చేస్తాము? క్లాస్ నేమ్ అనేది ఇచ్చి ఆ క్లాస్ నేమ్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాను అంటే డాట్ ఆపరేటర్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. కంపల్సరీగా ఈ క్లాస్కి కూడా నేనేం చేయాలి? నేమ్ అనేది ఇచ్చి స్టైల్ని అప్లై చేసేటప్పుడు దాని ముందర డాట్ ఆపరేటర్ అనేది ఇస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది క్లాస్ అని మనం ఎలా చెప్తున్నాం? స్టైల్ టైప్ సిఎస్ఎస్ అన్నాం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో. మై స్టైల్ అని తీసుకున్నాను కదా, ఈ మై స్టైల్ అనేది క్లాస్ అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? దీని ముందర డాట్ ఆపరేటర్ పెట్టాము కాబట్టి క్లాస్. అదే ఇక్కడ హ్యాష్ పెడితే కంపల్సరీగా ఇది వచ్చేసి నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అని, అదే హ్యాష్ సింబల్ పెడితే నేమ్ ఆఫ్ ఐడి అని. ఓకే, మై స్టైల్లో నేనేం పెడుతున్నాను? ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏరియల్, ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి 10 పాయింట్స్, కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాను. వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అని చెప్పేసి అన్నాను. దీనికి వచ్చేసి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏరియల్, ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి 10 పాయింట్స్, కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ H1 అనే ఒక హెడ్డింగ్ తీసుకుంటున్నాను. దీనికి కూడా నా ఓన్ క్లాస్ మై స్టైల్ని తీసుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ అని ఇస్తున్నా. ఈ వెల్కమ్ కూడా పెద్ద హెడ్డింగ్తో, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏరియల్, ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి 10 పాయింట్స్, కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్ క్లాస్ సెలెక్టర్. ఏ సింపుల్ సెలెక్టర్ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్, thus allowing the same element to have the different styles. Simple selector can have different classes. In this selector, different classes allowing same element to have the different style. సేమ్ ఎలిమెంట్కి మనం డిఫరెంట్ స్టైల్స్ కనుక ఇస్తే దీన్ని ఏమంటారు? సబ్ క్లాస్ సెలెక్టర్. సేమ్ ఎలిమెంట్కి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ కనుక ఇస్తే దీన్ని ఏమంటారు? సబ్ క్లాస్ సెలెక్టర్. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ స్టైల్ టైప్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ సిఎస్ఎస్, H1 డాట్ స్టైల్, కలర్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ అన్నాము. తర్వాత H1 డాట్ స్టైల్ 2 అని చెప్పేసి తీసుకొని కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ అన్నాము. అంటే H1 అనేది ఒకటే, డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అనేవి తీసుకున్నాము. సేమ్ ఎలిమెంట్కి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ని డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో డిఫైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. H1 అనే ట్యాగ్కి 2 క్లాసెస్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. స్టైల్ 1 అనే క్లాసు, స్టైల్ 2 అనే క్లాస్. స్టైల్ 1లో ఏమో రెడ్ కలర్ వస్తుంది, స్టైల్ 2లో వచ్చేసి బ్లూ కలర్ వస్తుంది. ఈ స్టైల్ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత H1 క్లాస్ వచ్చేసి స్టైల్ 1 అన్నాము. వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అని చెప్పేసి అన్నాము. ఈ వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అనేది వచ్చేసి నాకు రెడ్ కలర్లో వస్తుంది పెద్ద హెడ్డింగ్తో. నెక్స్ట్ లార్జ్ హెడ్డింగ్తో స్టైల్ 2ని అప్లై చేస్తున్నా. వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అనేది బ్లూ కలర్లో వస్తుంది. ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి స్టైల్ 1 అన్నాం కాబట్టి దాని యొక్క స్టైల్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్. స్టైల్ 2 అనే క్లాస్కి వచ్చేసి బ్లూ కలర్. వెల్కమ్ టు జీడీసీ బీసీఎం అనేది. ఓకే, ఇది సబ్ క్లాస్ సెలెక్టర్. సబ్ క్లాస్ సెలెక్టర్లో ఏంటి? సింపుల్ సెలెక్టర్ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్. దిస్ allows the same element to have the different styles. Next, pseudo class selector. Pseudo class selector is used to add special effects to some portion of some selectors. Once again,
A pseudo class selector is used to add special effects to some portion of some selectors. In this example, we are taking style type text oblique CSS A colon hover color red H1 dot first letter font size as 300%. Style is closed. Anchor tag we are taken. In anchor tag, must and should attribute is h reference. నాకు ఈ యాంకర్ ట్యాగ్లో ఏం చేశాను, హెచ్ రిఫరెన్స్లో ఏబీసీ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే అవుట్పుట్ ఆ వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ కావాలి అంటే కనుక కంపల్సరీగా టెక్స్ట్కి మనం హైపర్ లింక్ని పెడుతున్నాం. ఇక్కడ టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ కలర్లో వస్తుంది, నో మోర్ అనే దాంట్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను నో మోర్ అనేది రెడ్ కలర్లో వస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఓపెన్స్ ద ఏబీసీ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజ్. నెక్స్ట్ H1 అనే ట్యాగ్ తీసుకుంటున్న దాంట్లో వెల్కమ్ అనేది రాసాము. ఈ H1లో W అనేది 300%తో సమ్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ వీఆర్ యాడెడ్. నేను ఒక స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ అనేది యాడ్ చేశాను. W అనేది 300%లో నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సూడో క్లాస్ సెలెక్టర్. దీస్ ఆర్ ద సెలెక్టర్స్. ఓకే, సెలెక్టర్స్ ఆర్ total how many types? 7 types. First one as the simple selector, next one as the group selector, next one as the contextual selector, and next one as the ID selector and class selector, next subclass selector and pseudo class selector. Okay, thank you.